what we have discussed about what in ఏం చూసాం చెప్పండి. What is that circuit? Flip flops. Okay, so SR latch ఒకటి, తర్వాత gated SR latch, తర్వాత D from SR latch SR flip flop, తర్వాత D latch D flip flop. Yeah, D latch D flip flop, and then we have seen tri-state gates tarvata. So delays associated with the gates, net delay and wire delay we have seen. So today here the delays associated with tri-state gates. Manamu gate చూసామన్నా. So tri-state gates అంటే you all know the gates which are having 3 states. So sorry, record చేయాలి. So tri-state gate delay. What is the syntax for this tri-state gate delay? So here I am writing the syntax for the tri-state gate delay. Let us suppose my tri-state gate is buffer 1. Okay, buffer 1 at the rate of 1, 2, 3, V1, A0, AI, T. Can anyone tell me what is the meaning of this? The tri-state gate, the tri-state gate is nothing but buffer 1. Okay, so this is the tri-state gate, buffer 1. So A0 is the output for this buffer 1, A1 is the input, and C is the enable input. Okay, so generally when C is equal to 1, A0 is equal to A0 is equal to A in. Okay, A in, A0 is equal to AI. When C is equal to 0, A0 is equal to 0. Z. This is the function of the buffer gate. Now here 1, 2, 3 are the time delays associated with buffer 1. Okay, time delays associated with this buffer 1. So here 1 is indicating delay of, okay, so delay when this is positive, when what is that, signal is going from 0 to 1. Okay, delay for 0 to 1 transition. Okay, when the output is going from 1 to 0, the delay should be taken by the buffer 1 is 2 nanoseconds. And the third ఏంటిదన్నా ఎవరైనా చెప్పగలరా? What is the third delay? It is not hold delay. So tri-state gate is having 3 states. ఒకటి 0, ఒకటి 1, ఇంకోటి Z state. Okay, so this is for positive transition, first one. So second value is for negative transition. Okay, so third one ఏంటిదంటే whenever the output C is going for, so ఇది whenever output is going for output is going for Z value కి 1 నుండి 0 కి ఇది high impedance state కి వెళ్ళినప్పుడు, so the delay should be taken is 3 nanoseconds. Okay, so this is the delay associated with tri-state gate. Is syntax toti. Okay, so remember this syntax. I am not writing the module directly. Execution చేసేటప్పుడు we'll use this syntax and we'll write the module and we'll check the output. Okay, so tri-state gate delay. ఇప్పుడు మనం net delay, so we have seen the gate delay, and also I will show you gate delay tarvata tri-state gate delay we will see. Okay, so next inkoka delay entante minimum, maximum and typical delay. Okay, minimum, maximum and typical delay. So minimum, maximum ikkada rastanu, minimum, max and typical delay lo, min-max typical delay lo, the syntax for this one is and gate I am taking hash 2:3:4
Okay, gate 1, the name of this AND gate which I have instantiated is G1, A0, A1, A2. Okay, so దీనికి ఏంటంటే సో ఇన్స్టెన్స్ is AND gate. What is the output of the AND gate? A0 is the output of the AND gate. So A1 and A2 are the inputs for this AND gate. The delay associated with this AND gate is #2, #3, #4. Okay, #2, #3 and #4. So see here, ఇక్కడ మినిమం డిలే ఏంటి, మాక్సిమం డిలే ఏంటి, టిపికల్ డిలే ఏంటి? కెన్ యూ టెల్ మీ? ఎవరైనా చెప్తారా? సో 2 is the minimum delay, 3 is the maximum delay. This is called as typical delay. Okay, typical delay is 4. So minimum delay is the minimum value of the delay in a batch. Okay, so that means the specified signal to be available, what it should, ikkada entidante minimum delay, whatever the output which we are getting, it should take less than, అంటే less than 2 time steps లో మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేయాలన్నమాట. దట్ ఈస్ మినిమం డిలే. ఓకే, maximum delay is maximum delay. What is the maximum delay? Sorry, నేను ఏం చెప్తున్నాను, #2 is the minimum delay, right? సో మినిమం డిలే ఈస్ అంటే ఈ #2 టైమ్ స్టెప్స్ తర్వాతనే నాకు సిగ్నల్ రావాలి. ఓకే, సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు నేను కాంబినేషన్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి, 0 0 0 1 1 0 1 1 అని కాంబినేషన్స్ ఇచ్చాను. అంటే 0 0కి నాకు A0 అవుట్పుట్ ఎప్పుడు రావాలి? 2 టైమ్ స్టెప్స్ వెయిట్ చేసిన తర్వాతనే ఐ షుడ్ గెట్ ది అవుట్పుట్ 0. ఓకే, I should get the output 0. To that A0, minimum 2 time steps the gate should take to produce the output. Okay, maximum delay ante enti? Maximum delay is, it should be 2 time steps minimum time తీసుకొని, worst case లో it should take 3 time steps. Okay, it should take less than 3 time steps. That is the maximum delay. అంటే greater than 2 and less than 3. అంటే 2 కి 3 కి మధ్య ఉండాలన్నమాట డిలే. ఓకే, డిలే షుడ్ బి greater than 2, less than 3. ఓకే, టిపికల్ డిలే అంటే ఏంటిది? వాట్ డు యూ మీన్ బై టిపికల్ డిలే? ఇంకా వరస్ట్ కేసులో గేట్ ఏంటిదని అంటే ఇట్ కెన్ టేక్ 4 time steps, but this is not recommended. Okay, so again I repeat once again, so your gate is there, this gate, it is producing the output. ఈ అవుట్పుట్ రావాలి అని అంటే వాట్ ఈస్ యాక్చువల్ గా 2 time steps మినిమం డిలే స్పెసిఫై చేస్తే అవుట్పుట్ యూ షుడ్ గెట్ ది అవుట్పుట్ ఆఫ్టర్ 2 time steps ఓన్లీ. ఓకే, 2 time steps తర్వాతనే అవుట్పుట్ రావాలి. దిస్ ఇస్ మాక్సిమం డిలే. అంటే ఏంటి? మాక్సిమం డిలే ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 time steps తర్వాత రావాలి, బట్ ఇట్ షుడ్ బి బట్ వరస్ట్ కేస్ లో ఇట్ కెన్ టేక్ less than 3 time steps it can take. Okay, typical delay is nothing but if 3 time steps లో కూడా అవుట్పుట్ రాలేదనుకోండి, typical case కి వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈస్ 4 time steps it will take the output like that. Okay, so this is about minimum, critical and maximum delay. Okay, సో నేను ఇప్పుడు ఒక సింటాక్స్ రాస్తాను. ఐ హోప్ ఇది అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటా. ఓకే, మినిమం డిలే తర్వాత రావాలి అవుట్పుట్, మాక్సిమం డిలే కంటే ముందు రావాలి. మాక్సిమం డిలే కెన్ టేక్ అప్ టు మాక్సిమం వాల్యూ. ఈ రెండిట్లో కాకపోతే టిపికల్ వాల్యూ ఒకటి తీసుకోవచ్చు. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ రైటింగ్. ఓకే, సో నేను ఒకటి రాస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి. 1 సింటాక్స్ ఐఎమ్ రైటింగ్ అండ్ హ్యాష్ 1:2:3. ఓకే, అండ్ 2:4:6 G2. ఓకే, B0, B1, B2. ఇక్కడ నేను రెండు డిలేస్ ఇచ్చాను. వాట్ ఈస్ దిస్? 2 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
So here I have specified only one delay. So now I have given two. ఇది చూడండి, ఇవన్నీ ఏంటి చెప్పండి. Can anyone identify? Ratio, similar ratio. Similar ratio. Okay. ఇప్పుడు this is rise time, this is fall time. Okay. ఇప్పుడు AND గేట్ ఒకవేళ 0 to 1 ట్రాన్సిషన్ అయింది అనుకోండి, అవుట్పుట్ 0 to 1 ట్రాన్సిషన్ అయినప్పుడు the delay it should take is how much is the minimum delay? So minimum delay #2 maximum #1 అంటే 1 టైం స్టెప్ తర్వాతనే అవుట్పుట్, అండ్ నెక్స్ట్ maximum delay is 2 and typical delay is 3. 1 to 0 transition ki, so minimum 2, maximum 4 and typical delay 6. That is what. Okay. So this is one. Next one is I am writing one more syntax. Inko syntax rastunnanu chudandi. Buff if 1. ఇది మీరు చెప్పాలి. 1:2:3. Okay. 2:4:6. 3:6:9. G3 A0 B0 C0. ఇప్పుడు బఫర్ అంటే ట్రై స్టేట్ గేట్ కదా. ఓకే. సో can anyone tell me what is the meaning of this one? So I have taken buff if 1 with control signal C0, A0, and A0 is the input, B0 is the A0 is input, B0 is the output. ఈ డిలేస్ ఏంటి చెప్పగలరా మీరు ఎవరైనా? So this is minimum, maximum and typical delay values. ఇవన్నీ కూడా అంతే, మినిమం, మాక్సిమం, టిపికల్, మినిమం, మాక్సిమం, టిపికల్. సో ఈ బఫర్ కి ఈ మూడు ఎందుకు, what these values are specifying? Can anyone tell me? ఇది చెప్పకుంటే మీ ఇంతకు ముందు చెప్పింది అర్థం కానట్టు. పాజిటివ్ ఎడ్జ్ కోసం మేడం, ఇంకోటి నెగటివ్ ఎడ్జ్, ఇంకోటి హై ఇంపెడెన్స్. ఏమో 0 to 1 ట్రాన్సిషన్ కి 0 to 1 ట్రాన్సిషన్ అయినప్పుడు మినిమం డిలే 1 టైం స్టెప్, 1 టైం స్టెప్ లో అవుట్పుట్ రాకపోతే మాక్సిమం 2 టైం స్టెప్స్ లో రావాలి. లేదు అని అంటే టిపికల్ వాల్యూ 3. ఇది 0 to 1, ఇది 1 to 0 ట్రాన్సిషన్ కి. మరి ఇదేంటి? అది హై ఇంపెడెన్స్. యా, అవుట్పుట్ ఎప్పుడైనా Z స్టేట్ కి వెళ్ళిందంటే మినిమం 3 టైం స్టెప్స్ తీసుకోవాలి, లేదంటే 6, లేదంటే 9. Okay. These are minimum, typical and maximum delay values. Okay. So this is we can apply these delay values in any circuit. ekkadaina meer apply cheyochu. Okay. Today you remind me while typing while doing the simulation. We'll just see it. Okay. Next topic is, we'll go for the next topic. Next topic is contention resolution. Okay. So contention resolution and signal strength. Okay. Contention resolution and strength. Okay. So can anyone tell me contention ante enti cheppandi evaraina? కంటెన్షన్ అంటే ఏంటిదంటే కాన్ఫ్లిక్ట్. ఇప్పుడు ఏంటిదనంటే 2 ఆప్షన్స్ మీకు ఉన్నాయి. 2 ఆప్షన్స్ లో ఏది చూస్ చేసుకోవాలి అనేది ఏదో ప్రయారిటీని బట్టి చూస్ చేసుకుంటారు కదా. ఓకే. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటిదనంటే, సో 2 సిగ్నల్స్ దగ్గర నుండి అవుట్పుట్ వస్తుంటే విచ్ వన్ ఐ హ్యావ్ టు చూస్? ఓకే, దట్ ఐ షుడ్ డిసైడ్. ఐ నీడ్ టు సాల్వ్ ద కంటెన్షన్ రిజల్యూషన్. ఇంతకు ముందు మనం చూసామమ్మా, వ్యాండ్, వార్,
వీటన్నిటితోటి కంటెన్షన్ రిజల్యూషన్. ఓకే, హియర్ వి విల్ బి సీయింగ్ ద స్ట్రెంగ్స్ ఆల్సో. ఓకే, సప్లై ఒకవేళ సప్లై 0 సప్లై 0 సప్లై 1. ఓకే, సప్లై 0 సప్లై 1 అంటే ఇది స్ట్రాంగ్, అంటే లైక్ 0 అంటే ఎగ్జాక్ట్ 0 ఉంది, సప్లై 0 ఎగ్జాక్ట్ 0, సప్లై 1 ఈజ్ ఇండికేటింగ్ ఎగ్జాక్ట్ మాక్సిమం వోల్టేజ్. ఇప్పుడు మాక్సిమం వోల్టేజ్ 5 volts, మినిమం ఇంకోటి ఏంటిదంటే గ్రౌండ్ ఏంటిదంటే ఇట్ ఈస్ మీకు సర్క్యూట్ ఉంది, లెటర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది ఒక సర్క్యూట్ అనుకోండి, ఈ సర్క్యూట్ కి దిస్ ఈస్ 5 volts. ఓకే, సారీ ప్లస్ మైనస్, సప్లై 5 volts ఉంది అండ్ గ్రౌండ్ వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్ గా 0. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యర్ సర్క్యూట్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ అవుట్పుట్ రావాలి నాకు, డిజిటల్ సర్క్యూట్ కి ఎయిదర్ 5 రావాలి లేకపోతే 0 రావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా నాకు 5 వస్తుంది, ఎగ్జాక్ట్ గా 0 వస్తుంది అంటే దే ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ సప్లై 0 సప్లై 1. సో ఈ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటిదంటే స్ట్రాంగ్ అన్నమాట, స్ట్రాంగ్ అవుట్పుట్స్ నాకు వస్తున్నట్టు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ దీన్ని సో స్ట్రెంగ్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే నేను చెప్తాను, ఆగండి ఒక నిమిషం. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్స్? లెట్ మీ టెల్ యూ ఫస్ట్. స్ట్రెంగ్త్ టైప్స్, ఫస్ట్ వచ్చి సప్లై, సెకండ్ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చి స్ట్రాంగ్ అనేది, తర్వాత పుల్ అనేది స్ట్రెంగ్త్ నేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వీక్, ఇంకొకటి ఏంటిదంటే హై ఇంపెడెన్స్. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్స్. హై ఇంపెడెన్స్ అని అంటే చూడండి, సప్లై అని అంటే సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రాంగ్. ఎట్లా ఇప్పుడు సప్లై 0 అయినా, సప్లై 1 అయినా, సప్లై 0 అయినా, స్ట్రాంగ్ అవుట్పుట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ ఎగ్జాక్ట్ గా మనకు లాజిక్ 1 వస్తుంది, ఎగ్జాక్ట్లీ లాజిక్ 0 వస్తే దట్ స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ స్ట్రాంగ్. సారీ, స్ట్రాంగెస్ట్. ఓకే, స్ట్రాంగెస్ట్. స్ట్రాంగ్ అంటే సో కొంచెం ఇప్పుడు ఐ షుడ్ గెట్, ఇప్పుడు లాజిక్ 1 ఎగ్జాక్ట్ గా రావాలి. లాజిక్ 1 అంటే అట్లీస్ట్ ఇక్కడ ఏంటిదంటే 5 volts వస్తుంది అండ్ 0 volts ఎగ్జాక్ట్ గా వస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ స్ట్రాంగెస్ట్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే స్ట్రాంగ్ అని నేను ఎందుకు అంటున్నాను అంటే 4.5 ఆ రేంజ్ లో వస్తుంది అవుట్పుట్. ఇక్కడ ఇంకోటి 0 అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందంటే 0.5 ఆ రేంజ్ లో వస్తుంది. ఎస్, దిస్ ఇస్ యాక్సెప్టబుల్, కొంత డిసిపేషన్ ఉంది, సో ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎస్ స్ట్రాంగ్. పుల్ అంటే ఏంటిదనంటే ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ విత్ స్ట్రాంగ్ అంటే ST1 ST0 తో డిఫైన్ చేస్తారు. పుల్ ఇస్ PU1 PU0. ఓకే, సో పుల్ అనేది ఏంటిదనంటే సో ఆల్మోస్ట్ యాక్చువల్లీ యూ షుడ్ గెట్ అవుట్పుట్ 5 volts రావాలి అని అంటే ఇట్ ఈస్ డీవియేటింగ్ టు 3 volts లైక్ దట్. 5 volts వచ్చే దగ్గర 3 volts వస్తుంది. 0 లాజిక్ ఎగ్జాక్ట్ 0 రావాలి అన్న దగ్గర నాకు ఐఎమ్ గెట్టింగ్ 1.5 సంథింగ్. ఇవన్నీ ఏంటిదనంటే దీస్ ఆర్ వీక్. ఓకే, వీక్ అంటే ఓకే దిస్ ఇస్ వీక్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వీక్, పుల్ అనేది ఒక వీక్. సో వీక్ ఇంకోటి ఏంటిదంటే వి విల్ బి డిఫైనింగ్ విత్ వీక్ అనేది, ఇది వీక్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వి విల్ బి డిఫైన్ విత్ WE1 WE0. ఓకే, దిస్ ఇస్ వీకెస్ట్. హై ఇంపెడెన్స్ అంటే వి గెట్ హై Z1 హై Z0. ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే చూడండి, ఒకవేళ బఫ్, నేను ఒక సింటాక్స్ ఇస్తున్నాను, బఫ్ సప్లై. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్స్ మా. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్స్. సో చూడండి, ఐ హోప్ యూ గాట్ ది కాన్సెప్ట్. కాకపోతే ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ అప్లై చేయాలి అనేది చెప్తే దిస్ ఇస్ ఈజీలీ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. సో ఇట్ ఈస్ సప్లై స్ట్రెంగ్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్ as SU0 SU1. స్ట్రాంగ్ అంటే ST1 ST0. ఫుల్ అంటే PU1 PU0. ఇవి వీక్ సిగ్నల్స్ అన్నమాట, ఈ రెండు వీక్. ఓకే, ఇవి రెండు స్ట్రాంగ్.
ఇంకా వీకెస్ట్ అంటే WE1 WE2 సారీ 0 WE0. హై ఇంపెడెన్స్ అంటే సెడ్ హై ఇట్లా డిఫైన్ చేస్తాం. హై Z1 హై Z0. ఓకే, ఐరి ఏముండదు సింటాక్స్. ఓకే, హై Z1 హై Z0. నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ a syntax buffer supply 1 full 0. ఓకే, O comma I అని ఇస్తున్నాం. O comma I. That means I have a buffer. It is having O as the output, I as the input. Okay, so I as the input. So ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్ గా this is strength of state 1. So this is strength of state 2. ఒకవేళ అవుట్పుట్ 0 వచ్చింది, దిస్ ఇస్ యువర్ అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ 0 వచ్చింది అనుకోండి. 0 ఈజ్ ఇండికేటింగ్ వాట్ హియర్? 0 అనేది ఇక్కడ ఫుల్ సిగ్నల్ లాగా మీరు ఇండికేట్ చేశారు. ఓకే, సో ఒకవేళ అవుట్పుట్ O ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వచ్చిందంటే, అంటే చూడండి, ఒకవేళ అవుట్పుట్ ఈ బఫర్ అవుట్పుట్ 0 వచ్చింది అని అంటే దిస్ ఇస్ అ వీక్ సిగ్నల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ వీక్ సిగ్నల్. ఓకే, అవుట్పుట్ 1 వచ్చింది అని అంటే 1 వచ్చింది. ఓకే, యూ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ ఇట్ as సప్లై. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ ద స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్. ఓకే, ద మీనింగ్ ఆఫ్ యూ కెన్, మీరు ఆ సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్స్ కూడా మీరే డిఫైన్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, ఈ టేబుల్ తోటి మీకు యూ కెన్ డిఫైన్. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ఇవన్నీ ఎందుకు నేను రాస్తున్నాను, దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్స్ ఫర్ ది సిగ్నల్స్. మీరు ఏ సిగ్నల్ కి సపోజ్ లెటర్ మీకు కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ 5 volts వద్దు ఒక దగ్గర. ఓకే, కొంచెం డిసిపేట్ అవ్వాలి అని అంటే యూ కెన్ డిఫైన్ ద స్ట్రెంగ్త్ హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్. ఇక్కడ నేను స్ట్రెంగ్త్ కంటెన్షన్ టేబుల్లో మీకు ఈజీగా ఉంటుంది చూడండి. స్ట్రెంగ్త్ కంటెన్షన్ టేబుల్లో ఇక్కడ ఐఎమ్ రైటింగ్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇన్పుట్ I1. ఓకే, so this is logic value of input I2, then logic value of output. Okay, logic value of output O. So here I am writing the contention 0 0. యా, మనము ఏమంటారు, ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ స్ట్రాంగ్ వీక్ అలా ఇచ్చినప్పుడు యూ కెన్ రిడ్యూస్ ద వోల్టేజ్ లెవెల్. లాజిక్ 1 ఉంటుంది, బట్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటిది అని అంటే బస్ ఆర్కిటెక్చర్ లో మీకు వస్తాయి అన్నమాట. బస్ ఆర్కిటెక్చర్ లో ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, లెటర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక 8 lines ప్యారలల్ గా వెళ్తున్నాయి. 8 డేటా లైన్స్, 8 బిట్ డేటా ఇప్పుడు ప్యారలల్ ఇన్ ప్యారలల్ అవుట్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ లోనే అనుకోండి. ఆర్ఎల్స్ ఏదో ఒకటి ప్యారలల్ ట్రాన్స్మిషన్ 8 bits ని మీరు 01 01 01 01 అట్లా 8 bits ని ప్యారలల్ గా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నప్పుడు ప్యారలల్ వైర్స్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఒక వైర్ ఇంకొక వైర్ ఇంటర్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత వాట్ హ్యాపెన్స్, లాజిక్ వాల్యూ మారిపోవచ్చు. ఓకే, సో అలాంటి టైంలో ఏంటిది అని అంటే మీరు అన్ని whenever you are sending the transmitting the data, you should ensure that parity ఒకటి యాడ్ చేసుకుంటే చేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఇంకోటి ఏంటంటే సో ఇఫ్ యు ఆర్ మీరు సప్లై 0 స్ట్రాంగ్ 1 స్ట్రాంగ్ 0 అట్లా మీకు కావాల్సిన దగ్గర యూ కెన్ రెడ్యూస్ ద వోల్టేజ్ లెవెల్ సో దట్ there will be no mismatch or interference of one wire to the other wire. ఇక్కడ నేను ఇస్తున్నాను 0 0 0 1 1 0 1 1. ఓకే, 0 0 0 1 1 0 1 1. Now here we have to write the ఇక్కడ స్ట్రెంగ్త్ కంటెన్షన్ కి చూడండి అమ్మా,
ఇక్కడ సప్లై 1 ఫుల్ 0 అని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు 0 ఇప్పుడు I1 0 ఉంది, I2 0 ఉంది. బఫర్ అవుట్‌పుట్ ఏం రావాలి చెప్పండి బఫర్‌కి. లెట్ us suppose logic output value will be equal to what? 0. So 1 1 1. Okay. So 0 1 ఇది OR gate అనుకుందాం. Let us suppose this is an OR gate. OR gate లాగా ఉంది కదా. So here what is this input 0 and 0, output is 0. Okay, output ఒకవేళ సో ఈ బఫర్ కి సో ఇదే బఫర్ ని నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇలా వేస్తున్నానమ్మా I1 I2. ఓకే, I1 I2 కాబట్టి this is I1 and I2. ఓకే, సో ఇప్పుడు I1 is equal to 0, I2 is equal to 0. 0 అనేది ఏంటిది? దిస్ ఇస్ ఫుల్ సిగ్నల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఫుల్ సిగ్నల్. రెండు వీక్ కాబట్టి ద అవుట్పుట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ద అవుట్పుట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ ఏంటిదంటే దెర్ ఇస్ నో కంటెన్షన్. ఇక్కడ 0 is indicating what? Here 0 is indicating full, 1 is indicating what? 1 is indicating supply. Supply అంటే స్ట్రాంగ్. ఇప్పుడు అమాంగ్ 0 and 1, ఈ 0 and 1 అవుట్పుట్ అనేది ఏం చూస్ చేసుకుంటుంది? లెట్ us సపోజ్ ఈ రెండు కనుక ఒక అవుట్పుట్ కి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అనుకోండి. సో ఈ 0 1 సిగ్నల్లో ఈ అవుట్పుట్ వైర్ ఇక్కడ నుండి ఒక సిగ్నల్ వస్తుంది, ఇక్కడ నుండి ఒక సిగ్నల్ వస్తుంది 0 1 లో. సో విచ్ సిగ్నల్ దిస్ I1 will with this wire will select? Can you tell me? ఓకే, ఇది I1 మా, ఇది I2. సో అవుట్పుట్ వైర్ ఇది. ఓకే, ఇది అవుట్పుట్ వైర్. ఓకే, ఓ 0 మీన్స్ ఓపెన్ కాదమ్మా. ఇది చూడండి మీరు, అది బఫర్ డయాగ్రామ్ వదిలేసేయండి, అదేమీ వద్దు. సో ఇక్కడ చూడండి I1 I2. ఇక్కడ I1 is equal to 0, I2 is equal to 1 ఉంది చూడండి సెకండ్ కేస్ లో. 0 అనేది 0 అనే సిగ్నల్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ ఫుల్ సిగ్నల్ అంటే వీక్ సిగ్నల్. 1 అనేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్. సో 0 1 లో స్ట్రాంగెస్ట్ సిగ్నల్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ టేక్. ఓకే, దిస్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ వీక్. ఓకే, స్ట్రాంగెస్ట్ సిగ్నల్ మాత్రమే అవుట్పుట్ కి వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్స్ వై స్ట్రాంగర్ వన్ ఇస్ I2. ఓకే, సో I2 వస్తుంది అనమాట. స్ట్రాంగర్ 1 విల్ బి యువర్ అవుట్పుట్. 1 and 0, 1 అనేది ఏంటి చూడండి, సప్లై 1 అనేది స్ట్రాంగ్. ఓకే, సో ఫుల్ ఇది 0 అనేది ఏంటి? దిస్ ఇస్ ఫుల్. ఈ స్ట్రాంగ్ ఫుల్ ఈ రెండిట్లో ఏది తీసుకుంటుంది చెప్పండి అవుట్పుట్? ఇట్ విల్ టేక్ I1. ఓకే, సో ఇక్కడ I2 తీసుకుంటుంది, ఇట్ విల్ టేక్ I1. ఓకే, I1 ఇట్ విల్ టేక్. నెక్స్ట్ 1 1 1 1 అంటే ఏంటి? దిస్ ఇస్ సప్లై 1. ఓకే, దిస్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ 1 అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో స్ట్రాంగ్ 1. ఈ రెండిట్లో both are strong, the output is, there is no contention. అంటే కంటెన్షన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఒక సిగ్నల్ వీక్, ఒక సిగ్నల్ స్ట్రాంగ్ ఉన్నప్పుడే we can say there is a contention. So how to resolve the contention also? So we have seen, దీనికి ఒక ప్రోగ్రామ్ మీరు చూసుకుంటే గనక you can write it like this. So module కంట్ రిస్ అని పెడుతున్నాను.
So I'm taking one circuit with output O. I1 and I2 are the inputs. Okay, in these inputs are I1, I2. Okay, so ఒక బఫర్ తీసుకుంటున్నాను. బఫర్ కి సప్లై అవుట్పుట్ సప్లై 1 and pull 0. These are the inputs for the buffer. So the name of the buffer is G1. O and I1 are the O and I1 are the output and input, and for buffer G2, O and I2 are the inputs, input and output. Okay, end module. If you see the structure of this one, two buffers తీసుకున్నాను. ఒకటి G1, ఇంకోటి G2. G1 కి O is the output, I1 is the input. G2 కి O is the output, I2 is the input. Okay, so అంటే ఈ రెండు O's కలిపేసేయాలి. Okay, this is nothing but, so this way I have designed my circuit. Now I1 and I2 I am giving. So when input is equal to, చూడండి, so input 1 ఉన్నప్పుడు that is a strong input, and sorry, ఇక్కడ నుండి వచ్చే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇక్కడ 1 వస్తే you can consider this as strong. ఒకవేళ 0 అయితే it is weak signal. ఓకే, ఇక్కడ కూడా 1 అయితే స్ట్రాంగ్, 0 అయితే weak. Depending upon this, you try to generate the output resolving the contention. Okay, we will see this program also. Contention resolution ఒకటి, gate delay, net delay ఒకటి. Okay, we will see. Okay, so this is resolving the contention, this is contention resolution. సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను, నాకు క్విక్లీ యూ టెల్ మీ. సో I1, I2 0 0 0 1 1 0 1 1 అని ఇస్తున్నాను. సో స్ట్రెంత్ కంటెన్షన్ వచ్చేసి స్ట్రాంగ్ 1 పుల్ 0, స్ట్రాంగ్ 1 పుల్ 0, పుల్ 0 ఇన్పుట్స్. స్ట్రాంగ్ 1 పుల్ 0, 0 అయితే పుల్. సో ఆర్ ఎల్స్ స్ట్రాంగ్ 1 పుల్ 0 ఇస్తున్నాను. ఇది కూడా అదే ఇచ్చాను ఏంటి? ఇది వద్దులే అయితే, సేమ్ ఇట్ ఇస్ సిమిలర్ ఎగ్జాంపుల్. One module I will design. చూడండి, one buffer is there. Okay, so another buffer is also there. This is strong 1 full 0. ఈ బఫర్ కి వచ్చేసి సెకండ్ బఫర్ కి full 1 full 0. Okay, full 1 full 0. This is your output. So can you resolve the contention ikkada? So I1 and I2 అని ఇచ్చాను. 0 0 0 1 1 0 1 1 I1 and I2. Okay, so at this, can you tell me the outputs here? O దగ్గర అవుట్పుట్ ఏం రావాలి చెప్పండి. I1 is equal to 0, I2 is equal to 0. I1 0 కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటిది? This is full. I2 ఏంటి చెప్పండి? I2 is also 0. This is full. Full 0, what is your output? It will be equal to 0. We can say there is no contention. There is no contention. ఇదేంటిది? I1 ఇక్కడ ఏంటి? I1 స్ట్రాంగ్, I2 ఏంటి ఇక్కడ? 1 అంటే full. Strong 0 full 1 అంటే what will be your output? Here there is a contention. Contention ఉంది.
strong 0 pull 1 ఉంటే there is a contention. Okay, there is a contention. అప్పుడు అవుట్పుట్ ఏంటి చెప్పండి? జీరో. సో స్ట్రాంగ్ 0 పుల్ 1 కి strong 0 pull 1 ki you will get 0 only. Okay, no 1 0. Okay, 1 0 ante enti this is strong 1 pull 0 ante what is the output? ఒకటి strong ఉంది, ఒకటి weak ఉంది. So strong 1 only will prevail here. Okay, so here strong 1 pull 1, strong 1 and pull 1. Strong 1 pull 1 అయితే yes. Okay, so I hope you got this concept. This is contention resolution. So we will move further. ఇంకోటి ఏంటిదనంటే సో there is ఇప్పుడు మీరు if you want to store anything you are storing in reg, right? You are storing in reg. Okay, so we have ఇప్పుడు ఒక నెట్ ఉందమ్మా, నెట్ ఉంది. ఓకే, సో హియర్ నెట్ లో కూడా I can store the value. Okay, that is called as net storage. So the example for this, the syntax రాసుకోండి. సింటాక్స్ చూడండి ఒకసారి. మాడ్యూల్ ఫర్ చార్జ్ స్టోరేజ్, మాడ్యూల్ చార్జ్ అవుట్ ఇన్ కంట్రోల్. ఆల్వేస్ నేను రిజిస్టర్ లోనే ఎందుకు స్టోర్ చేయాలి? నెట్ లో కూడా స్టోర్ చేయొచ్చు కదా. అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్. ఓకే, సో హియర్ ట్రై రెజ్ అని రాస్తున్నాం. ఓకే, ట్రై రెజ్ medium out. Okay, try reg medium out, input in control. Inputs are in and control. So ikkada I am instantiating buff1. The name of the instance is g1. Out in control. Okay, out in control. So end module. సో ఇప్పుడు చూడండి, నార్మల్లీ వాట్ ఈస్ దిస్ ఇన్స్టాన్స్ ఏంటిది? ఇట్ ఈస్ అ బఫర్. ఓకే, buff1. ఈ buff1 కి అవుట్ ఉంది, ఇన్ ఉంది, ఇక్కడ కంట్రోల్ ఉంది. అవుట్ ఇన్ కంట్రోల్. ఓకే, సో హియర్ బై గివింగ్ ట్రై రెజ్ మీడియం అవుట్, ఇప్పుడు అవుట్ నార్మల్గా ఏంటిది? ఇక్కడ మనము ఏదైనా కోడ్ బఫర్, నార్మల్ బఫర్ కి ఏంటిది? అవుట్ అని, అవుట్పుట్ అవుట్ అని రాస్తాం. ఇక్కడ ఐ హావ్ రీప్లేస్డ్ దిస్ అవుట్పుట్ విత్ ట్రై రెజ్ మీడియం. సో వెన్ ఐ రీప్లేస్ ఈ అవుట్పుట్ ని, ఈ అవుట్పుట్ వైర్ ని ట్రై రెజ్ మీడియం అని నేను ఇక్కడ కీవర్డ్ యూజ్ చేయడం తోటి what is happening? Can anyone tell me? See, when I'm writing it, దీన్ని ఒక ట్రై రెజ్ కింద నేను ఈ whatever the net is there, output wire is there, this output wire I am mentioning it as ట్రై రెజ్. ట్రై రెజ్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఈ ట్రై రెజ్ అని ఇచ్చిన వెంటనే ఒక స్టోరేజ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఒక కెపాసిటెన్స్ లాగా one storage will be attached to this out. Whatever the output value you are getting, it will be stored in the capacitor. So what is ఈ medium అనేది ఏంటిదంటే the value of the capacitor is medium value capacitor. Okay, capacitance value medium value అన్నమాట. Okay,
So tri-reg is nothing but you can, by using the tri-reg, you can attach a storage to the output wire. Okay, that storage is nothing but the capacitance. Medium, low, high అని ఇవ్వచ్చు. Medium is indicating medium value capacitance. Okay, so this is one program. Next one is next net types మనం చూసాం కదా. What are the net types? We have band, wall type nets. Okay, so whenever there is a contention between two signals, so ఇక్కడ నుండి 1 వస్తుంది, ఇక్కడ నుండి 0 వస్తుంది. సో ఏది తీసుకుంటుంది, 0 1? మామూలుగా ఫుల్ 0 స్ట్రాంగ్ 1 సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ ని బట్టి అవుట్పుట్ వస్తుంది. లేదు అదిలా కాదు అని అంటే యూ కెన్ యూస్ బ్యాండ్ టైప్ ఆఫ్ వైర్ ఆర్ వార్ టైప్ ఆఫ్ వైర్. బ్యాండ్ యూజ్ చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చే వాల్యూ 1 0 అండ్ ఆపరేషన్. వార్ యూజ్ చేస్తే 1 0 ఆర్ ఆపరేషన్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ బ్యాండ్ అండ్ వార్ టైప్ ఆఫ్ నెట్స్. సో ఇవి కాకుండా so many things we have discussed ikkada. So whatever we have discussed, రోజు time 7:45 అట్లా దాటుతుంది కదా. So we'll stop here and we'll start simulating all these things. నేను అన్నీ చెయ్యను, కొన్ని చేస్తాను. కావాలంటే మీకు షేర్ చేస్తాను ప్రోగ్రామ్స్, మీరు చేసుకోండి. సో ఇవాళ డిస్కస్ చేసినవన్నీ చిన్న చిన్నవేమో. ఓకే, గణేష్ 4/16 డికోడర్ వచ్చిందమ్మా, ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా? లేదు. ఎందుకు అది ఎర్రర్ తీసేసావు కదా రాత్రి? తీసాను, మళ్ళీ అలానే వస్తుంది. అయినా అలానే వస్తుంది. ఆహా, అది మార్చావా ఇన్స్టెన్స్ నేమ్? మార్చాను మేడం. మార్చినా కూడా సేమ్ ఎర్రర్ వస్తుందా? అవును, మారిస్తే సేమ్ ఎర్రర్ రాదు, అది ఒకటే ఎర్రర్ ఉంది కదా, అది సరిగా చూపించట్లేదు. నాకు స్క్రీన్ షాట్ షేర్ చేయండి. అండ్ హౌ అబౌట్ అశోక్, హ్యావ్ యూ స్టార్టెడ్? స్టార్ట్ చేసావమ్మా అశోక్? మేడం విండోస్ 10 కి ఈ రోజు కంప్లీట్ అయిపోయింది మేడం. రేపు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాను సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో. 11 నుండి 10 ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నావా? తీసుకొచ్చాను మేడం అది మొత్తం. ఓకే ఓకే, అది మొత్తం నైట్ అంతా అది అయిపోయింది, అందుకే నిన్న లాగిన్ కాలేదు. లేకపోతే ఒక పని చేయొచ్చు, విండోస్ 11 వర్షన్ ఉన్నది డ్యూయల్ పోర్టింగ్ చేసి రెడ్ హ్యాట్ లైనక్స్ వేసుకొని దాంట్లో కూడా జైలింగ్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇంకా బాగుంటది రెడ్ హ్యాట్ లైనక్స్ లో అయితే. అలా చేసినా కూడా అప్పటికే సిస్టమ్ స్లో ఉంది మేడం, అలా చేస్తే ఇంకా స్లో అయిపోతుంది. బెటర్ 10 కి వెళ్ళడం బెటర్ అని అన్నారు మేడం. 10 కి వెళ్ళడం బెటర్. ఓకే సరేలే, ఏదో ఒకటి నువ్వు చేసావు కదా. అయినా ఈ విండోస్ 11 తోటి మనకి పెద్ద ఉపయోగం కూడా ఉండదు, వేస్ట్. నేనైతే ఇంకా విండోస్ 7 యూజ్ చేస్తాను, 10 కూడా నాకు ఇష్టం ఉండదు. 10 ఉన్నా కూడా అప్డేట్ ఆటోమేటెడ్ అప్డేట్ వచ్చింది కాబట్టి సరే ఫీచర్ బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అప్డేట్ కొట్టినేసుకున్నాను ఉన్నాడు మేము. అది ఓకే, ఐ హోప్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ యువర్ స్క్రీన్. నేను రేపు ఒక హోంవర్క్ ఇస్తాను. ALU 4-bit ALU ALU అంటే ఏమేమి ఆపరేషన్స్ చేస్తుంది చెప్పండి ఫస్ట్. ఇది చెప్తే ఇది రేపు హోంవర్క్ ఇస్తాను.
అర్థమెటిక్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ కదా. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే 4-bit ALU చేయాలి అంటే 4-bit యాడర్ చేయాలి. సో ఫర్ యాడ్ మీరు హాఫ్ యాడర్ ఫుల్ యాడర్ నిన్న చేశారు కదా. 4-bit యాడర్ చేయాలి అని అంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, హౌ మెనీ టైమ్స్ యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాన్షియేట్ ఫుల్ యాడర్. అమ్మ గణేష్, ఫుల్ యాడర్ వచ్చిందా? ఫుల్ యాడర్ చేసావా? హాఫ్ యాడర్ ఫుల్ యాడర్ హాఫ్ ఆర్డర్ చేస్తాను, ఇప్పుడు ఫుల్ ఆర్డర్ చేస్తా. హాఫ్ యాడర్ ఫుల్ యాడర్ ఈజీయే. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఇవాళ వద్దులే ALU కానీ 4-bit ఫుల్ యాడర్ చేయండి. ఓకే, 4-bit ఫుల్ యాడర్ తర్వాత 4-bit AND ఆపరేషన్ XOR ఆపరేషన్ వచ్చేస్తుంది అంతే. 4-bit I will give you question. మల్టీప్లెక్సర్ కూడా చేశారా? మల్టీప్లెక్సర్ 1/4, సారీ 4/1 మక్స్ డిమక్స్ నాకు తెలిసి ఎవరు చేయలేదు. మల్టీప్లెక్సర్ చేయలేదు. అయితే ALU పక్కన పెట్టేసి ఫస్ట్ ఇవాళ 4-bit ఫుల్ యాడర్ ఒకటి, మల్టీప్లెక్సర్ ఒకటి చేయండి. చేసావా ప్రశాంత్? ఓకే ఓకే. తర్వాత మీరు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అన్ని కూడా చేయాలి. ప్రోగ్రామ్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి చేసేవి. సో వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ యెస్టర్డే. గేట్ డిలే నెట్ డిలే చూద్దాం ఫస్ట్. గేట్ డిలే నెట్ డిలే నిన్న చూసాము. Gate underscore delay is the program development. So this is a module gate which is giving. ఇక్కడ చూడండి, you can see this program. So for generating the OR gate and gate, both the gates are there here. So OR gate is taking 3 time steps of, to generate the output of the OR gate, it should take 3 time steps of delay. Okay, so 0 to 1 change aina, 1 to 0 change aina, after 3 time steps 3 time steps delay it should take. AND gate aithe, so 0 to 1 change transition ki it should take 2 time steps delay. 1 to 0 transition ki it should take 1 time step delay. Okay, so let's check the syntax. Top module. Syntax check is over. So Verilog text to fixture. So what is this? Gate delay.
can see ICM simulator. ఇక్కడ అన్ని వాల్యూస్ ఇలానే వస్తుంది. గేట్లోనే కదా మనం చేసింది. సో ఓకే ఓకే, ఆల్ వాల్యూస్ 0 తీసుకున్నాం. నేను వాల్యూస్ ఏమి ఇవ్వలేదు ఫస్ట్ నుంచి. సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ వచ్చాయి, చెప్పండి ఏంటి? 42nd లైన్ లో. ఎస్, మళ్ళీ ఏమున్నాయి సింటాక్స్ ఎర్రర్స్? 27 లో. ఓకే, సి వైర్ లో ఉంది, రెచ్ లో ఉంది కదా. One second. What I'm executing is ఇది సిమ్యులేటర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చూడాలి కదా. ఇది చూడండి, టాప్ మాడ్యూల్ ఇది వచ్చింది. Okay, so we'll go to the simulation లో this VC B1 C1. Let me check in the program first. Program లో చూడండి, ఇన్పుట్స్ అవుట్పుట్స్ ఏంటిది? A1 B, ఇన్పుట్స్ ఆర్ BC B1 C1, అవుట్పుట్ ఇస్ A1 కదా. సో వైర్ దగ్గర ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాయాలి? A1. B1 C1 A1 మధ్య అవుట్పుట్. సో లెట్స్ రన్ ద సిమ్యులేషన్.
You can see here, no? చూడండి, actually A, B, these are the A, B, B, C, B1, C1 are the what inputs actually. So when I'm changing the inputs, ఇక్కడే నేను ఇక్కడే చేంజ్ చేస్తున్నాను చూడండి. Here itself see A1 when it is transiting from 0 to 1, 0 to 1, it is taking some time delay. Okay, so it is taking some time delay. సో యాక్చువల్గా ఏంటిదంటే ఇక్కడే నేను చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు హియర్ వెన్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద వాల్యూస్, సో ద సిగ్నల్ షుడ్ రైజ్ హియర్ 0 to 1 రైజ్ అవ్వాలి. కాకపోతే ఏంటిదంటే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టైమ్ డిలే. ఇక్కడ రైజ్ అవ్వాల్సిన సిగ్నల్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్ డిలే అండ్ ఇట్ ఈస్ రైజింగ్ హియర్. అండ్ సిమిలర్లీ వెన్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద వాల్యూస్ హియర్, ఇక్కడ నేను వాల్యూస్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడే నాకు డ్రాప్ డౌన్ అయిపోవాలి, 1 to 0 ట్రాన్సిట్ అవ్వాలి. కానీ but it is taking time and for 1 to 0 transition. Again here you can see ఈ instance దగ్గర I am changing the values. ఇక్కడ the signal has to it is taking some time, and here the signal has to raise again, but it is taking some time. Okay, so these are the time delays that you can observe. మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. యాక్చువల్లీ you can see here, మీరు ఇక్కడ చూస్తే గనక 0 0 0 0. Okay, so 0 0 0 0, so A is equal to don't care, B is equal to don't care, you are getting. Why? Because actual ఏంటి 0 0 0 0 ఇచ్చినప్పుడు ఏదో ఒకటి A is equal to 0, A1 is equal to 0 రావాలి. AND గేట్ ఒకటి, XOR గేట్ ఒకటి కాబట్టి. ఓకే, బట్ ఇక్కడ చేంజ్ అవ్వట్లేదు చూడండి, డోంట్ కేర్ టర్మ్స్ వస్తున్నాయి. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ దగ్గర ఆఫ్టర్ one time step, after 1 nanosecond, what is happening? A value is changing. Okay, ఇక్కడ రావాల్సిన 0 వాల్యూ ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి. Okay, and similarly here I should get value 0, కానీ 2 time steps దగ్గర ఇక్కడ వస్తుంది value 0. Okay, similarly 0 0 0 0, here also I should get 0 and 0, but unfortunately what is happening? It is taking some time delay. Okay, 1 time step it is taking, and ఇక్కడ రావాల్సిన 0 ఏంటిది సెకండ్ టైం స్టెప్ లో. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 1, చూడండి 1 1 1 0 కి, సో బీసీ ఆర్ గేట్ ఇక్కడ ఏదో ఒకటి అమ్మా 1 0 1 0 కి, 1 0 1 0 కి యాక్చువల్గా ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది AND గేట్ షుడ్ బి 0, అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఆర్ గేట్ షుడ్ బి 1. కానీ ఏంటిదనంటే ఇదేంటిది ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ ఇక్కడ వస్తుంది, అండ్ వాట్ ఎవర్ ది అవుట్పుట్ షుడ్ బి జనరేటెడ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. ఇక్కడ నాకు 1 రావాలి, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్, ఈ 1 ఇక్కడ అప్లై అయింది అనమాట. ఓకే, సో ఈ టైం డిలేస్ అర్థమైనాయా? గేట్ డిలేస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. అంటే ఈ స్టెప్ లోనే నాకు అవుట్పుట్ రాదు, నేను ఎంత డిలే ఇచ్చానో ఆ డిలే తర్వాత వస్తుంది అవుట్పుట్. ఓకే, ఆ డిలే తర్వాత వస్తుంది. సెకండ్ లైన్ లో ఇక్కడ నాకు అవుట్పుట్స్ ఇన్స్టెంట్ గా రావాలి, కానీ ఇక్కడ రావు. ఇక్కడ రావాల్సిన అవుట్పుట్స్ ఆ టైం డిలేని బట్టి వేరే దగ్గర వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ క్విక్లీ మీరు చేసి చూడండి, దట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. గేట్ డిలే అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ వాట్ వి హావ్, స్ట్రెంగ్స్ అండ్ కంటెన్షన్ రిజల్యూషన్ ఒకటి చూపిస్తాను.
I'm executing contention resolution. So there is no error. ప్రోగ్రామ్ లో చూడండి అమ్మా, యూ కెన్ సీ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో చూస్తే మీకు సప్లై 1 ఫుల్ 0, సో గేట్ 1 అన్ని సప్లై 1 ఫుల్ 0 అని ఇచ్చారు. అంటే అవుట్పుట్ 1 అయితే ఇట్ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్. ఇది స్ట్రాంగ్ 1 అవుట్పుట్ 1 వస్తే ఇట్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్, అవుట్పుట్ 0 ఇస్తే ఇట్ ఈస్ వీక్ సిగ్నల్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ 2 గేట్స్ హియర్, యూ కెన్ సీ ది అవుట్పుట్. సో here 0 and 0, 0 only, 0 and 1. Okay, supply 0, sorry, 0 and 1. సో ఈ రెండిట్లో స్ట్రాంగెస్ట్ సిగ్నల్ ఏది 1. సో 1 and 0 స్ట్రాంగ్ is 1, సో 1 is the output. 1 and 1 output is equal to 1. 0 and 0, so see here 0 and 1 is 1. Okay, so 1 and 1 obviously it is 1. So 0 and 1 it is 1. Okay, so 1 and 0 it is 1. 1 1 1 అంటే ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ 1 పెట్టాం కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు నేను కోడ్ లో చిన్న చేంజ్ చేస్తున్నాను చూడండి. మీరు యూ జస్ట్ స్ట్రాంగ్ 1 వీక్ 0 అని ఇచ్చాను కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వన్స్ ఓన్లీ యు ఆర్ గెటింగ్. బట్ హియర్ ఐఎమ్ మేకింగ్ అ చేంజ్ ఇన్ ద కోడ్. నేను కంటెన్షన్ రిజల్యూషన్ లో ఇక్కడ నేను మీకు ప్రోగ్రామ్ కనిపించకపోవచ్చు, నేను ఫుల్ 1 స్ట్రాంగ్ 0 అని ఇస్తున్నాను. ఫుల్ 1 స్ట్రాంగ్ 0 అని ఇచ్చినప్పుడు ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద కోడ్.
I'm getting this error now. I'm getting this error actually. Don't know. Project, the selected process was not run because prior process failed. There was a contention resolution done with current date. ఏమొచ్చాయి అసలు నథింగ్, ఐ డిడ్ నాట్ గెట్ ఎనీ వాల్యూస్ కదా. You try this code, ma. I will share all this script files with you. నేను ఒకటి చూస్తా, ఇది మీకు షేర్ చేస్తాను ఈ మెటీరియల్. నేను మీకు కనిపిస్తుందా ప్రోగ్రామ్? కెన్ యూ సీ ది స్క్రీన్? ఎస్, ఓకే. సో హియర్ యూ కెన్ సీ అంతకుముందు దీస్ ఆర్ ది వాల్యూస్, కంటెన్షన్ రిజల్యూషన్ వాల్యూస్ 0, 4, 8, 0, 0 అయితే 0. ఓకే, మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇదే ప్రోగ్రాంలో ఫుల్ 0 సప్లై 1 అని ఇవ్వండి. ఓకే, సో అండ్ యూ చెక్ ది అవుట్పుట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్, నేను ఐ కెన్ షేర్ దిస్ పీడిఎఫ్ విత్ యూ. నేను భయపడేది ఏంటిదంటే మళ్ళీ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కి మీకు దొరికిపోతుంది హెల్ప్ ఏమో అనుకొని, మీరు ఎఫర్ట్ పెట్టి రాయలేరు మీ ఓన్ గా. అందుకనే ఐఎమ్ నాట్ షేరింగ్. 1 minute పని నేను షేర్ చేయడం. సో ఐ విల్ బి షేరింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్స్. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ నేను ఇస్తాను, మీరు యూ విత్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ యూ ట్రై. చూడండి, స్ట్రాంగ్ 1 ఫుల్ 0. ఇక్కడ చూడండి, యూ విల్ గెట్ ది వాల్యూస్ లైక్ దిట్. ఒకటి ఫుల్ వీక్ 0, వీక్ 1 రెండు ఉంటే ఇట్ విల్ బి డోంట్ కేర్ టర్మ్ వస్తుంది అనమాట, అన్నోన్ స్టేట్. సో 2 వీక్ సిగ్నల్స్ అయినా 2 స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్స్ అయినా యూ విల్ బి గెటింగ్ ఎక్స్ వాల్యూస్. ఓకే, సో this is one example of net storage. So you try all these things. I will send you these files. Individual ga programs పంపిస్తాను, మీరు ట్రై చేయండి అన్ని. ఓకే, సో టుమారో we will discuss about other things. మల్టీప్లెక్సర్స్ అన్ని చేయండి. మల్టీప్లెక్సర్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ వాట్ యూ విల్ డూ ఇస్ 4x1 multiplexer, and using 4x1 mux you do 8x1 mux. డీమల్టీప్లెక్సర్ ఒకటి చేయండి. తర్వాత నెక్స్ట్ 4-bit యాడర్ చేయండి. ఓకే, 4-bit ఫుల్ యాడర్. సో ఈ 3 ఇస్తున్నాను హోంవర్క్ కింద. ఇవన్నీ కూడా ఈ కంటెన్షన్ రిజల్యూషన్ కి సంబంధించినవన్నీ ఫైల్స్ ఐ విల్ గివ్ యూ. నేను మధ్యలో అదేమంటారు అన్ని చేంజ్ చేసి ఇస్తాను మీకు, ఎర్రర్స్ పెట్టి ఇస్తాను, అది మీరు కరెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఓన్లీ మై ఇంటెన్షన్ ఇస్ నేను షేర్ చేయకపోవడానికి రీజన్ అది ఒక్కటే అనమాట. మీ అంతలో మీరు రాయాలి ప్రోగ్రామ్స్ అని చెప్పి. ఇన్ నెట్ ఆల్సో యూ విల్ గూగుల్ ఇట్, యూ విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ డోంట్ డూ ఎనీ గూగుల్ సెర్చ్ అట్లా చేయకండి. చెప్పినట్టు విని మీరు యూ ట్రై ప్రాక్టీస్. డిజిటల్ అంటే వెతుకున్నా ఏం కాదులే కానీ అవి థియరీ పార్ట్. ఓకే, but programming ante you should have the programming skills actually. Okay? So we'll end the class today. Thank you. Anything you want to talk, Prashant, Ashok and Ganesh?
అవును. If not, we can put